Glory. King of Glory Church presents Virtual Vacational Bible School. VBS. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Buckle your belt of truth, God chose you. Tie your boots, always ready to tell the good news. Shield of faith, that's God's word and don't believe those lies. Breastplate of righteousness, you're perfect in God's eyes. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Helmet of salvation and gift of God's grace. Sword of the Spirit, God's word, what does it say? Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor. ஃபிஃப்த் டேக்குள்ள போக போறோம். எல்லாம் அப்படியே ஒரு விஷயம் ஜெபம் பண்ணலாமா? இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி கைகளை கூப்பி ஏசப்பாவை நோக்கி பார்க்கலாம். அன்புள்ள தெய்வனே, உம்மை நன்றியோடுமை துதைக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. இந்த 5ஆம் நாளிலே இந்த VBSல வந்து பங்கு பெறும்படியாய் தேவன் தந்த மகா கிருபைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். கடந்த 4 நாட்களும் அநேக காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள, வேதத்தில் வார்த்தைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள தேவன் தந்த கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. இந்த 5ஆம் நாள் எங்களுக்கு நிச்சயமாகவே ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ள ஒரு நாளாய் மாற்றி கொடுங்க ஐயா. எங்களுக்கு விரோதமா இருக்கிறதான எல்லா போராட்டங்கள், பிசாசனுடைய போராட்டங்கள், அந்த தந்திரங்களை மேற்கொள்ள இந்த சர்வாயுத வர்க்கங்களை ராஜா, அந்த ஆர்மர் ஆஃப் காடை
நாங்கள் முழுமையாய் தரித்து கொள்ள தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு தகப்பனே, you have given us the belt of truth, the breastplate of righteousness, sandals of readiness and the shield of faith, oh God. Lord, அப்பா இந்த 5ஆம் நாளிலே கூட ராஜா மீதம் இருக்கிற அந்த ஆர்மரை கூட நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள, அதை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள, அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள, அதை எங்கள் சரீரத்தில் நாங்கள் அணிந்து கொள்ள கர்த்தர் நீங்க உதவி செய்தருளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோமே. எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த நாளின் விபிஎஸ் தொடக்கம் முதற்கொண்டு முடிவு வரைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஆவியானவர் நீர் பொறுப்பெடுத்து நடத்துவீராக. ஐயா, எங்க பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு ரட்சா, ஐயா நாங்க சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள், நாங்க பாடுகிற பாடல்கள், அந்த வசனங்கள், அந்த கதைகள் எல்லாமே தங்களுடைய இருதயத்தில் பலகையில பதித்து வைத்து ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அது அவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க கர்த்தர் நீர் உதவி செய்தருளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். உமக்கே துதி கன மகிமைகளை செலுத்துகிறோம். ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹalleluya. கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா. Shall we all lift up our hands and say hallelujah? Praise God, praise God. God bless you, God bless you. Okay, the 5th dayல வந்திருக்கிறோம். First we are going to sing some songs. We are going to praise the name of our God. எப்போதும் நீரே எனக்கு போதும். அந்த பாடலை பாடலாம். நம்ம அந்த பாட்டு, புது பாட்டு அதை கத்துக்கொள்ளலாம். கற்றுக்கொண்டு பாடி இயேசுவின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். Come on. பிள்ளைங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் சாங் கத்துக்க போறோம். இது கொஞ்சம் பெரிய சாங், சரிங்களா? நான் பொறுமையா ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவா லிரிக்ஸ் சொல்றேன், நீங்க கேட்டு கத்துக்கோங்க. எப்போதும் நீரே எனக்கு போதும். இந்த லிரிக்ஸ் அங்கிள் வாசிக்க, அண்ணமாருங்க ஆக்ஷன் சொல்லி கொடுப்பாங்க, கத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா, எப்போதும் நீரே எனக்கு போதும், உங்க அன்பு எனக்கு எனக்கு மட்டுமே போதும். எப்போதும் நீரே எனக்கு போதும், உங்க அன்பு எனக்கு எனக்கு மட்டுமே போதும். வேறு எதுவும் வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம், உங்க அன்பு மட்டும் போதுமே. வேறு எதுவும் வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம், உங்க அன்பு மட்டும் போதுமே. நானே உங்க செல்ல பிள்ளை, என்றுமே எனக்கு கவலை இல்லை. நானே உங்க செல்ல பிள்ளை, என்றுமே எனக்கு கவலை இல்லையே. நானே உங்க செல்ல பிள்ளை, என்றுமே எனக்கு கவலை இல்லை. நானே உங்க செல்ல பிள்ளை, என்றுமே எனக்கு கவலை இல்லையே. கற்றுக்கிட்டீங்களா? வெரி குட். என் கூட நிறைய அண்ணா அக்காலாம் சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்க, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. குட். செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், உம்மாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். என்னைத்தான் பாதுகாக்கும் செல்ல அப்பா நீங்க தான், உங்க கூட இருக்கும்போது கவலை எனக்கு இல்லத்தா. உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், உம்மாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். என்னைத்தான் பாதுகாக்கும் செல்ல அப்பா நீங்க தான், உங்க கூட இருக்கும்போது கவலை எனக்கு இல்லத்தான். மறுபடி கோரஸ், நானே உங்க செல்ல பிள்ளை, என்றுமே எனக்கு கவலை இல்லை. நானே உங்க செல்ல பிள்ளை, என்றுமே எனக்கு கவலை இல்லையே. கத்துக்கிட்டீங்களா? பாடலாமா? Come on, let us all sing and dance for this song. எப்போதும் நீரே எனக்கு போதும், உங்க அன்பு எனக்கு எனக்கு மட்டுமே போதும். வேறு எதுவும் வேண்டாம்,
என்னடா இப்படி அடிபட்டிருக்கு? அது ஒன்றும் இல்லைடா, நான் வண்டியில் போனேன், அதுலேருந்து விழுந்துட்டேன்டா. என்னடா இப்படி அடிபட்டிருக்கு? நிறைய ரத்தம் போயிருக்கு. நல்ல வேளை தலையில மட்டும் அடிபடல. ஆமாடா, நான் ஹெல்மெட் போட்டிருந்தேன்ல, அதனால் தலையில் அடிபடாமல் தப்பிச்சிட்டேன். ஒன்றும் இல்லைடா, நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போன போது என்னை முந்திட்டு அந்த தாசு பையன் இருக்கான்ல, அவன் வேகமாக போனான். அவனை எப்படியாச்சும் பிடிச்சிடணுன்னு என் பைக்கை வேகமாக அவனை முந்தி போகணுன்னு ஸ்பீடாக எடுத்தேனா, கல் தட்டி அப்படியே கீழே விழுந்துட்டேன் ஜான். அதனால தான் இந்த அடி ஏற்பட்டுச்சு. உனக்கு தான் தெரியும்ல, எனக்கும் அவனுக்கும் பல சண்டை, மனஸ்தாபம். அவனை பார்த்தாவே எனக்கு எரிச்சலாக வரும். அவனை அட்டாக் பண்ணலாம்னு போனேன், அவன் தப்பிச்சிட்டான், நான் விழுந்துட்டேன். அட லூசு பயலே, உனக்கு அவன் நிறைய தீமை செஞ்சிருக்கான் உண்மைதான். ஆனா நீ அவன் கீழே விழணும்னு நினைச்சிருக்கியேடா. நமக்கு ஏசப்பா பழிக்கு பழி வாங்கக்கூடாதுன்னு, யார் மேலேயும் பொறாமப்படக்கூடாதுன்னு, யாரையும் அடிக்கக்கூடாதுன்னு பைபிளில் சொல்லியிருக்கார்ல. வார வாரம் சர்ச்சுக்கு போகிற, நல்லா பைபிள் வாசிக்கிற, உனக்குள்ள பழி வாங்குற என்ன இருந்திருக்கே. ச்சே, என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்ட? இல்லைப்பா, எனக்கு அவனை பார்த்ததும் கடுப்பாயிடுச்சா, அதனால தான் வேகமாக பைக் எடுத்தேன். ஜாக், நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவன் பாக்கியவானான்னு பைபிள் எழுதியிருக்கு. தீமைக்கு யார் நன்மை செய்கிறானோ அவன்தான் பாக்கியவான்னு ஏசப்பா சொல்லி தராங்க. அதுதான் ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கு ஏற்றதா இருக்கு. ஆனால் நீ என்ன பண்ணியிருக்க? அவன் எனக்கு தீமை செஞ்சான், நானும் அவனுக்கு தீமை தான் செய்வேன், பழி வாங்குவேன்னு முரட்டு குணம் உள்ளவனா இருந்திருக்க. இல்லை ஜான், நான் அவன் கெட்டவன்றத மறக்கணும்னு தான் முயற்சி பண்ணுறேன், என்னால் முடியலையே. நீ ரட்சிக்கப்பட்டவனா இருந்தா பழிக்கு பழி வாங்குற எண்ணம் உனக்கு இருக்காது. நீ ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்ட. என்னடா சொல்ற, உண்மையாவா? ஆமா, நீ ஹெல்மெட் போட்டனால உன் உயிர் தப்பிச்சிச்சு. ஆனால் ரட்சணியும் என்னும் ஹெல்மெட்டை உன் ஆத்துமாக்குள்ளே போட்டிருந்தாதான் உன் கையும் காலும் கூட அடிபட்டிருக்காது. அப்படின்னா என்னடா, தெளிவா சொல்லு. அதாவது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயேசு கிறிஸ்து நாம் செஞ்ச பாவத்துக்காகவும் நம்ம அக்கிரமத்துக்காகவும் நாம் செய்த அநியாயத்துக்காகவும் அவர் அடிக்கப்பட்டார், அவர் நொறுக்கப்பட்டார், நமக்காக முள்மூடி சூட்டினார். ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்னா, நாம் நல்லா இருக்கணும்னு, நம்ம பாவம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு அவர் ரத்தத்தை சிந்தினார். அவர் ரத்தத்தை சிந்தி என்ன தெரியுமா சொன்னார்? என் ரட்சிப்பை இந்த மக்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு அவருடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை நமக்காக கொடுத்தாருடா. ஆனால் நீ அவர் ரட்சிப்பெல்லாம் மறந்துட்டு இப்படி பழிக்கு பழி வாங்குற. தயவு செய்து இனி இப்படி செய்யாத, இப்படி திங்க் பண்ணாத. இதெல்லாம் ஏசப்பாவுக்கு பிடிக்காத காரியம். ஏசப்பா விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதை நாம் பாதுகாக்கணும். ஒரு மனுஷனுக்கு ஹெல்மெட் எவ்வளவு முக்கியமோ அது போல தான் ரட்சிப்பும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீ சாதாரண ஹெல்மெட் போட்டு இருந்தனால தான் உனக்கு தலை பாதுகாக்கப்பட்டது, அது உண்மை, அதை மறுக்கலை. அதுவே ரட்சண்யம். இந்த ரட்சிப்பு என்னும் ஹெல்மெட்டை உன் ஆத்துமாக்குள்ளே நீ வச்சிருந்தனா பழி வாங்கணும்னு நினச்சிருக்க மாட்ட, கால் கையும் கூட உடஞ்சிருக்காது. இனி நீ ரட்சிக்கப்பட்டவன், அதனால் ஏசப்பா சொன்ன மாதிரி நல்ல காரியம்தான் செய்யணும். ஏசப்பா உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா? சரிடா, உடம்ப பார்த்துக்கோ, நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஜான், நான் இனிமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன்டா. அவனை குறிச்ச கலக்கம் எனக்கு இல்லை. நீ அடிக்கடி எனக்கு இப்படி புத்தி சொல்கிறடா. தேங்க்ஸ் ஜான். நான் ஏதாவது தவறு செய்யும் போதெல்லாம் நீ என் கூட இருந்து எனக்கு உணர்த்துற. தேங்க்ஸ்டா. இதை நான் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிப்பேன். பாய் பாய் பாய். ஹாய் 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 பிள்ளைங்களா, இன்னைக்கு என்ன தீம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஜாக் ஜான் பத்தி இப்ப பேசினாங்கல்ல, இன்னைக்கு என்ன தீம், எதை குறிச்சு நம்ம பேச போறோம்? ஓகே, ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன். ஓகே, ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. சரி சரி, இப்போ ஆண்டி எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருவேன், ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் என்னன்னு நம்ம ஒரு குட்டி ரீகேப் பார்த்துடலாம். சரியா?
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பெல்ட் ஆஃப் ட்ரூத் பார்த்தோம்ல. இந்த பெல்ட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அங்கங்க அசிங்கப்படுவோம் தானே. பெல்ட்டை சரியா போடலன்னா என்ன ஆயிடும்? பேண்ட் கீழே வந்துரும், அசிங்கமா ஆயிரும்ல. அது மாதிரிதான் பிசாசு என்ன பண்ணிடுவான்? பெல்ட் இல்லாம பிசாசு கிட்ட போனா நம்மள என்ன பண்ணிடுவான்? அசிங்கப்படுத்திடுவான் இல்லையா? பொய் பொய் உண்மை இல்லாத தன்மையில நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? ரொம்ப அசிங்கப்படுவோம் இல்லையா? சரி, பெல்ட் ஆஃப் ட்ரூத். அடுத்து என்ன பார்த்துட்டோம்? காஸ்பல் ரெடினஸ் ஆஃப் ஷூஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன? நம்ம எப்பவுமே ரெடியா இருக்கிறோம், சுவிசேஷத்தை சொல்ல ரெடியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு ரெண்டாவது நாள் பார்த்தோம். மூணாவது நாள் எதை குறிச்சு பார்த்தோம்? பிரஸ்ட் பிளேட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ். இது நீதி எப்பவுமே நம்ம காத்துக்கொள்ளணும். மூணாவது நாள். நாலாவது நாள் என்ன பார்த்தோம்? எல்லாவற்றிற்கும் மேலான விசுவாசம் என்னும் கேடயம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம எதை குறிச்சு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன். எதை குறிச்சு பார்க்க போறோம்? பிள்ளைங்களா சரி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது என்ன? ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன். சரி, இப்ப இந்த ஹெல்மெட் இருக்கனால என்னென்ன உனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் என்னது சொல்லுங்க பாப்போம். நம்ம ரியல் லைஃப்ல இந்த ஹெல்மெட் நமக்கு எந்தெந்த விதத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு? போடுங்க மெசேஜ். ஓகே, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் யுவர் பிரெயின். அப்புறம் only brain, your skull. அப்புறம் அவ்வளவுதானா? everything functions hereல. all sense organs functions here. அப்படிதானே? உன்னோட மூளை நரம்புகள் எதுக்கெல்லாம் போகுது? கண்ணு நரம்பு. everything has a connection. overall பாடிக்கு இந்த தலை தான் எப்படி இருக்கு? பிரதானமா இருக்குல்ல. உடம்புக்கு எதுதான் பிரதானம்? தலைதான் பிரதானம். so to protect we are wearing helmet. நீங்க ரோட்ல போகும்போது, வண்டி ஓட்டும் போதெல்லாம் என்ன செய்யணும்? கண்டிப்பா ஹெல்மெட் நீங்க போட்டுக்கணும் இல்லையா? சரி, இப்ப நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒண்ணு பார்க்க போறோம். பார்த்தலாமா? இதோ நம்ம இன்கிரீடியன்ட். ஃபோக்கஸ். ஓகே, இப்ப குட்டி பிள்ளைங்களா இங்க பாரு. இது வந்து நம்ம அடிக்கடி பாக்குறது தானே. இது என்னது? எக்ஸ். we have eggs here. இல்ல எக்ஸ் இருக்கா? இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்னா இவங்கதான் இப்போ இந்த வாருக்கு ரெடி ஆகுறாங்க. சரியா? இவங்கதான் இந்த சண்டைக்கு ரெடி ஆகுறாங்க. சரியா பிள்ளைங்களா? இவங்கதான் சண்டைக்கு ரெடி ஆறாங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் எங்க? இதோ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. இப்போ ஏசுப்பா இவரை கேட்க போறாங்க. மகனே, நீ ரெடியா இருக்கிறியா? ஆயத்தமா இருக்கியா? ஏசுப்பா வெயிட் பண்ணுங்க ஏசுப்பா, நான் இப்பதான் படிச்சேன், வேலைக்கு போறேன், இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஏசுப்பா. மகனே, நீ ரெடியா இருக்கியா? ஆயத்தமா இருக்கியா? இவ்வளவு சீக்கிரமாவா ஆயத்த பண்ணோம் ஏசுப்பா? இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஏசுப்பா. ஓகே, இப்ப பாரு யார் வந்துடுறது. இவர் என்ன செய்யறாரு? உலகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இவர் இன்னும் ரெடி ஆகல இல்லையா? இன்னும் நம்ம சண்டைக்கு இவரு ரெடி ஆகல. இப்ப யார் வந்துட்டா? இது யாரு? பிசாசு வந்துட்டா. வந்துட்டானா? இவன் வந்து இப்ப ரெடியா இல்லல்ல. இவர் என்ன செய்யறாங்க? ஒரே அடிதான். என்ன ஆயிட்டாரு? இப்போ என்ன ஆயிட்டாரு? இவன் கிட்ட மாட்டீங்கன்னாரு இல்லையா? ஆல் அவுட். சரி, இப்ப அடுத்த ஆள் இருக்காரு. இவர் பார்த்தேன்னா இவர் பயங்கர ஸ்ட்ராங். ஜிம்முக்கு போறாரு, டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்றாரு. இவர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. சரீர பிரகாரமா இப்படி எப்படி இருக்காரு? ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. மகனே, நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? ஏசப்பா நான் எப்போ ரெடி ஏசப்பா. சின்ன புள்ளையில இருந்து எக்ஸசைஸ் பண்றேன். என் ஆர்ம்ஸ் பாருங்க, இவ்வளவு பெரிய ஆர்ம்ஸ் வச்சிருக்கிறேன். என்ன போய் ரெடியான்னு கேக்குறீங்களா? நான் ரெடி ஏசப்பா. மகனே, நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? எத்தனை தடவை சொல்றேன் ஏசப்பா, நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், டெய்லி முட்டை சாப்பிடுறேன், நான் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன், நான் பிசாசு கூட என்ன பண்ணுவேன்? அப்படியே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபைட் பண்ணுவேன் ஏசப்பா. இப்ப யார் வந்துட்டா? பிசாசு வரா. நீ ரெடியாவா இருக்கிற?
ரெடியா இருக்கியா? நான் உன்னை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் சண்டை போடுவேன்டா. போச்சு. அவரோட பெலன் எங்க போயிடுச்சு? பிசாசு கிட்ட அடிபட்டு போயிடுச்சு. அடுத்து பாரு, இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு. இவர் பாக்க எப்படி இருக்காரு? பாக்க எப்படி இருக்காரு? செம ஜாலியா இருக்க மாதிரி இருக்காரு இல்லையா? மகனே, நீ ரெடியா இருக்கிறியா? எஸ்பா, நான் ரெடி ஏசப்பா. நான் டெய்லி பைபிள் வாசிக்கிறேன், ஜெபம் பண்றேன். நான் ரெடி ஏசப்பா. மகனே, நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? நான் ஆயத்தமா இருக்கேன். இப்ப பிசாசு வந்தான்னு வைங்களேன், நான் சூப்பரா தப்பிச்சிருவேன் ஏசப்பா. ஐயோ, பிசாசு வரான். ரெடியாவா இருக்கிற? இப்ப இவர் என்ன செஞ்சிடறாரு? நம்ம ஹெல்மெட் குள்ள போயிட்டு அழகா ஒளிஞ்சிடுறாரு. எங்க ஒளிஞ்சிடுறாரு? ஹெல்மெட் குள்ளார போயிட்டு ஒளிஞ்சிடுறாரு. சரியா? இப்ப யார் வர்றது? இவர் வந்துட்டாரு. ஒளிஞ்சா இருக்கிற? என்ன உடைய மாட்டேங்கி? என்ன உடைய மாட்டேங்கி? ஐயோ, இவங்க ஏசப்பா இவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காருப்பா, அதான் உடைய மாட்டேங்கிறோம். நம்ம வேற ஆளை ட்ரை பண்ணுவோம். பை. ஓகே பிள்ளைங்களா, இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? ஒரு அண்ணா எங்க ஆயிட்டாரு? சேஃபா சேஃபா இந்த எக்கு எங்க போயிடுச்சு? ஹெல்மெட் குள்ள போயிடுச்சு. அதனால எக் என்ன ஆயிடுச்சு? சேஃப் ஆயிடுச்சு இல்லையா? எக் என்ன ஆயிடுச்சு? சேஃபா ஹெல்மெட் குள்ளார இருக்கு, எந்த சேதமும் இல்லாம. நம்ம கூட இந்த எக்க போலதான் இருக்கிறோம். நம்ம கூட யார போலதான் இருக்கிறோம்? இந்த எக்க போலதான் இருக்கிறோம். இப்ப 2 முட்டை நீ பார்த்த, அவங்க 2 பேரும் என்ன ஆயிட்டாங்க? ஒருத்தர் ரெடியாவே இல்ல, அவர் வேலை செய்ய ரெடி, சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரெடி, இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ரெடி. ஆனா கர்த்தருக்குள்ள அவர் ஆயத்தமா இருந்தாரான்னா இல்ல. 2வது முட்டை பாரு, அவர் என்ன செஞ்சாரு? ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. உடம்பு எப்படி வச்சிருந்தாரு? ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருந்தாரு. ஆனா நமக்கு எது தேவை கிடையாது? ஆவிக்குரிய யுத்தத்துக்கு இந்த உடம்பு தேவை கிடையாது. நமக்கு உள்ளான ஆத்மா, அந்த மனிதன் தான் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இப்ப இந்த 3வது முட்டை நம்மள போல எப்பவுமே ரெடியா இருக்க முட்டை. உங்களை போல என்ன போல ரெடியா இருக்க முட்டை தானே? அப்படித்தானே? ஆர் யூ ரெடி? ரெடி தானே? நம்ம யுத்தத்துக்கு ரெடியா? சண்டைக்கெல்லாம் நீங்க ரெடியா? நான் ரெடிப்பா. இந்த சர்ச் பெட்டாலியன்ல முன்னாடி நில்லுன்னா நான் போய் முன்னாடி நிப்பேன் சண்டைக்கு. சரியா? அது மாதிரி நீங்களும் எப்படிதான் ஆயிடணும் பிள்ளைங்களா? இந்த எக்கு போல ரெடியா இருக்கணும். நம்மளுடைய சர்வாயுத வர்க்கங்களை தரித்து கொள்ளும் போதுதான் நம்ம என்ன ஆயிட மாட்டோம்? எந்த சேதமும் ஆயிட மாட்டோம். சரியா? சரி, இப்ப அடுத்து என்ன பார்த்துடலாம்? இத்தனை நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? நம்ம ஒரு 4 days நம்ம இந்த ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆர்மர் ஆஃப் காட் பார்த்தோம். அதுல இருந்து உனக்கு ஒரு குட்டி ரீகேப். ஆண்டி இப்ப கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், நீ என்ன பண்ணு? பதில் டைப் பண்ணு. எத்தனை பேர் டைப் பண்றேன்னு பார்ப்போம். எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிற, எத்தனை பேர் அலர்ட்டா இருந்தீங்க, கவனிச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம். சரியா? சரி. Okay, your first question. What protects us around our waist? What protects us around our waist? Which is protecting you? பிள்ளைங்க நீங்க நிறைய ஆன்சர் சொல்றீங்க தெரியும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க இல்லையா, அக்காக்கு மைக் வரணும். ஓகே, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வர ஆன்சர்ஸ் பேரோட சொல்லலாம். சரியா? ஜார்ஜ் மேனுவல். ஜார்ஜ் மேனுவல். அப்புறம் which is protecting you around your waist? Belt. Right, very good. Belt protect us around our waist. இல்லையா? நம்ம அவமானப்படாம இருக்கணும், அசிங்கப்படாம இருக்கணும்னா என்னதான் வச்சிருக்கணும்? ட்ரூத் எப்பவுமே நம்ம இடுப்பு சுத்தி இருக்கணும், உண்மை இருக்கணும் நமக்குள்ள. சரியா? Next question. According to scripture, what has been compared to belt? What has been compared to belt? ஜார்ஜ் மேனுவல். ட்ரூத். Truth. Very good, பிள்ளைங்களா. Truth. That's all? Only George Manuel. Oh, okay.
பிள்ளைங்களா எல்லாரும் சொல்றீங்க. வெரி குட், வெரி குட் பிள்ளைங்களா, வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற நேம் மாத்திரம் சொல்றாங்க ஆன்ட்டி. ஓகேவா? சரி. The next question is, what was Nehemiah's team building? What was the team building? Nehemiah's Derek, team. They were Derek building wall. Church, Church இல்ல. church and wall தான். Church இல்ல. Only wall. Nehemiah uncle George was Manuel building wall. Wall. செருபாபேல் அங்கிளும் எஸ்ரா அங்கிளும் போயிட்டு தான் என்ன செய்யறாங்க, அந்த சர்ச் பில்ட் பண்ணிடுறாங்க. பட் நெகேமியா அங்கிள் இஸ் பில்டிங் தி வால். ஓகே. நெக்ஸ்ட், வேர் வாஸ் தி செகண்ட் டெம்பிள் பில்ட்? நெகேமியா அங்கிள் வாஸ் பில்டிங் தி செகண்ட் டெம்பிள்ஸ் வால் இல்லையா? அண்ட் வேர் வாஸ் இட் பில்ட்? In Jerusalem, Alice. Name Jerusalem. Suchit Kumar Derek. Good, 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 very good. Libna, And in how many days the Kevin. wall was built? Huh? How many days the wall was built? 152. 100 52 days. ஐயோ யாரோ பிட்டு கொடுத்தாங்க. Alice. 100லாம் 100 கிடையாது. Yeah, everybody is saying 52. Everyone should say 52 days. Okay? Okay. And the next question. இப்ப பிள்ளைங்களா ஆன்டிக் புரியுது நீ எல்லாம் சரியா கவனிச்சிருக்கிற. யார் அந்த 100ன்னு தெரியல. ஓகே. ஓகே. Who is the way and the truth and the life? Who is the way, the truth and the life? Jesus. Suchit Jesus. Kumar. ஆமா. God. Jesus. Ben Ruther. Jesus. 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 அவர் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அவர் இல்லாம நீ ஜெபம் முடிச்சாலும் அந்த ஜெபம் கேட்கப்படாது. வேஸ்ட் உன் பிரேயர். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம்னு சொல்லலைன்னா என்ன ஆகாது? உன் பிரேயர் போய் சேரவே சேராது. ஓகே. ஓகே. ஜீசஸ். ஓகே. And who said that we have a war against evil? யார் சொன்னா we have a war against evil அப்படின்னு யார் சொன்னது? Who said that we have a Nehemiah. war against evil? நெகேமியா. நெகேமியாவா? புள்ளைங்களா? லிப்னா. We have a war against evil. பால் சொல்லிருக்காங்க. பால். ஆண்டோ. பிள்ளைங்களா இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் இப்போ நீ மனசுல எழுதிக்கிற. யார் சொல்றது? நமக்கு ஒரு Anto யுத்தம் and இருக்கு. Oppo. ஆவிக்குரிய உலகத்துல யுத்தம் இருக்கு. Oppo, யார் please send your சொல்றதுன்னா name, ma. Oppo. Oppo A37, please send your name. யார் சொல்றா? ஆவிக்குரிய உலகத்துல நமக்கு யுத்தம் இருக்குன்னு யார் சொல்றா? பவுல் அங்கிள் தான் சொல்றாரு. பால் இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல என்னன்னு சொல்றோம்? பவுல். சரியா? எபேசியருக்கு சொல்வாரு. இது புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்கு. ஓகே. எபேசு சபைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. Who was called as mighty warrior? பராக்கிரமசாலியே அப்படின்னு ஆண்டவர் தேவதூதன் யாரை Gideon, அழைத்தார்? George Manuel, Alice, Good. Gideon. Good. பிள்ளைங்களா good. Very good. And how many times did Gideon test our Lord? How many times he was testing our Lord? 3 times. Suchit Kumar. George Manuel 2 times. நீங்க தேவதூதனான்னு ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணுவாரு. அப்புறம் இந்த பனி பெய்யணும், அப்ப தரை காஞ்சிருக்கணும், அப்புறம் தரை ஈரமா இருக்கணும். So 3 times he was testing our Lord. Okay. How did God select men for war? How did God select men for war? Lick the water. Suchit Kumar. Water drinking. George Manuel. Water drinking. ஏய் நல்லா யோசிச்சு பாரு பிள்ளைங்களா. The one who drinks the water like dog. Liquid water. Weak persons to drink from stream. Okay, the one who licked water like dog was selected. இல்லையா? எப்படி குடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆண்டவர். நான் உனக்கு ஆளு கொடுப்பேன், அவனே எப்படி இருப்பான்? டாக் மாதிரி. யாரு தண்ணிய நக்கி குடிக்கிறானோ அவனை தான் உனக்கு செலக்ட் பண்ணி தருவேன்னு சொல்வாரு. சரியா? Okay. What did Gideon use for his victory over Midianites? What did Gideon use? What were the weapon he used? Pot. What? Jaw of donkey.
jaw of donkey வந்து pot, Simpson. lids, arrow, God's presence, pot, torch and picture, George Manuel. Knife, oh my god. Knife. Lights, torch, one பிள்ளைங்களா pot. நான் அசந்து போற மாதிரி பதில் சொல்றீங்க. ஜாஸ் ஆஃப் டாங்கினதும் ஆன்டிய ஜாஸ் ஆஃப் டாங்கியா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு பிள்ளைங்களா. Once a trumpet, Benny Solomon and Ashley Janu. Trumpet. ட்ரம்பெட் வரவே இல்லை இவ்வளவு நேரம். ட்ரம்பெட், பாட், லைட். இல்ல he was using 3 instrument. என்னது? ஒரு மண் பானை. இது என்னது? ட்ரம்பெட்டுக்கு என்னன்னு சொல்றோம் தமிழ்ல? இரு வர. எக்காலம், அப்புறம் ஒரு தீவெட்டி. சரியா? லைட். ஓகே. above all God your dash. above all God your, இது உன்னோட மெமரி வேர்ஸ். எல்லா காவலோடும் Heart. dash காத்துக்கொள். Heart. Heart. Very good. Very good. Okay. Universe was formed at dash. உலகங்கள் தேவனுடைய dash ஆல் உண்டாக்கப்பட்டது. Word, Alice. Word. God's command. Command தான் God's correct. will. தமிழ்ல Word. என்ன சொல்றோம்? வார்த்தை எப்படி சொல்றோம்? Word. Correct. Okay. Good. 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 Good பிள்ளைங்களா. Okay. How can a young person stay on path of purity? இது seniors ஓட மனப்பாட வசனம். வாலிபன் தன் வலியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான்? By guarding it. Very good. Guarding it. By keeping your word, Ben Ruther. Ah, Suchit Kumar, by his words. by his verse. கரெக்டா சொல்ல. இன்னும் கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்ஷன் வேணும் அந்த ஆன்சர். By following your command, by the word of God, by obeying your words, Very by good. reading the book of the Bible. By living according to your word. நம்ம வேதம் வாசிச்சாலும் சரி, அது பிரகாரம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி, ஆனா எது பிரகாரம் வாழணும்? By living according to God's word. இப்ப இவ்வளவு தூரம் ஆன்டி சொல்றேன், நீ அந்த பக்கம் போயிட்டு இல்ல இதெல்லாம் செல்லாது, நான் பொய் தான் சொல்லுவேன், நான் அப்படிதான் ஏமாத்துவேன்னா அப்ப நம்ம எதுல வாழல? வசனத்துல நம்ம வாழல. சரியா பிள்ளைங்களா? உன்னோட கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. சூப்பரு. இப்ப நம்ம மனப்பாட வசனம் பார்த்துடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சண்டே கிளாஸ் என்ன ஆகும்? இப்போ நாளைக்கு தான் நமக்கு லாஸ்ட் VBS லாஸ்ட் டே. நாளைக்கு சண்டே கிளாஸ். சண்டே உங்களுக்கு 10 to 11:30 வரும். யூடியூப்ல உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆகும். உங்களுக்கு லிங்க் வந்து அண்ணா குரூப்ல உனக்கு கொடுப்பாங்க. நீ என்ன செய்ய, நீ சண்டே கிளாஸ் வரணும்னு விருப்பப்பட்டனா அந்த லிங்க் டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. KOG சர்ச் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டேன்னா உனக்கு சண்டே கிளாஸ் இது வரும். இதே போல நீ வசனம் சொல்லி அனுப்பலாம். சரியா பிள்ளைங்களா? ஓகே. நம்ம மெமரி வேர்ஸ். ஜூனியர்ஸ், 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. தமிழ்ல 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். தேவ வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக. இது ஜூனியர்ஸ்னுடைய மனப்பாடம் வசனம். சீனியர்ஸ்க்கு என்ன மனப்பாடம் வசனம்? இன் இங்கிலீஷ் இஸ் Isaiah chapter 12 verse 2. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has became my salvation. தமிழ்ல ஏசாயா 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு, நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். கர்த்தராகிய யெகோவா என் பலனும் என் கீதமுமானவர், அவரே எனக்கு ரட்சிப்புமானவர். இது உங்களுடைய மெமரி வேர்ஸ். மெமரி வேர்ஸ் படிச்சு தயவு செய்து 4 மணிக்குள்ளார அனுப்பிச்சு கொடு. நீ லேட் ஆனா கூட ஆன்டி இஸ் அட்ஜஸ்டிங். ஆனா அண்ணாவால என்ன பண்ண முடியாது? ஹியர் சோ மெனி அண்ணாஸ் ஆர் தேர் டு ஒர்க். அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? 4 மணிக்கு மேல நீ வசனம் போட்டனா அவங்க நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து
அதை எடிட் பண்ணி அடுத்த நாளுக்கு அவங்க ரெடி பண்ணணும். அதனால தயவு செய்து 4 மணிக்குள்ள போடு. இன்னும் நிறைய பேர் வசனம் சொல்லவே இல்லை. ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் அண்ணா பெரிய அண்ணாலாம் வசனம் சொன்னீங்க, அப்புறம் காணும். எத்தனை பேர் ஃபார்ம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன்னா 75 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். எத்தனை பேர் வசனம் சொல்றேன்னா 50 பேர் சொல்லியிருக்கிற. எத்தனை பேரு இந்த 4 நாளா கரெக்டா வசனம் சொல்லியிருக்கேன்னு பார்த்தா ஒன்லி 25. ஓகே, அதனால பாஸ்டருக்கு செலவு கம்மி. பிரைஸ் என்ன பண்ணலாம், கம்மி பேருக்கு நல்ல பிரைஸா வாங்கி தரலாம். நீங்க எல்லாம் விட்டு கொடுக்குறீங்க போல இல்லையா? அதனால மீதி இருக்காலும் என்ன செய்ய, ஏதாவது நீ விட்டு உன்னோட டிஐவை விட்டு போயிருந்தது, உன்னோட வசனம் சொல்றது விட்டு போயிருந்ததுன்னா இந்த 2 நாளுக்குள்ளார உன்னோட வசனம் நீ சொல்லி அனுப்பலாம். சரியா? ஆன்டிக்கு எல்லாருமே வசனம் சொன்னாதான் ஹாப்பி. ஆன்டிக்கு எல்லா பிள்ளையுமே ஒண்ணுதான். இந்த பிள்ளை கொஞ்சம் வசதி, அந்த பிள்ளை வசதி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே ஆன்டி கண்ணுல ஒண்ணுதான். ஒருவேளை ஆன்டி உன்னை பிரைஸ் பண்ண அதுக்கெல்லாம் மறந்துருந்தா கூட உன்னை யார் பாத்துக்கிட்டு இருக்கா? ஏசுபா உன்னை பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரியா? வசனம் சொல்லி அனுப்பிச்சு விடு. இப்ப நம்ம லியோ பாஸ்டர் வராங்க. ஹாய் குட்டீஸ், வரவா, சூப்பர். ஓகே, அங்கிள் வந்துட்டேன். எதுக்கு வந்திருப்பேன்? இல்லையே கேம்ஸ் நம்ம அப்புறம் விளையாடுவோம், லாஸ்ட்ல விளையாடுவோம். பட் ஐ கம் ஃபார் அன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நவ். ஓகே, எத்தனை பேர் கதை பிடிக்கும்? கதை பிடிக்குமா உங்களுக்கு? வாவ், சூப்பர். ஓகே அங்கிள், நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன். சரி, என்ன கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பேசும்போது நேத்து அமெரிக்கால இருந்து ஸ்டீவ் அப்படின்னு ஒரு அங்கிள் எனக்கு கால் பண்ணாங்க. அந்த அங்கிள் கூட பேசிட்டு இருந்தேன். அந்த அங்கிள் கிட்ட இந்த விபிஎஸ் நடக்கிறதெல்லாம் சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க, ஓ லியோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, நாளைக்கு என்ன தீம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் பிரதர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியா, அப்போ நான் வந்து கதை சொல்லட்டுமான்னு கேட்டாங்க. அந்த ஒரு அங்கிள் வராங்க, பாக்குறீங்களா? ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, அந்த அங்கிளை கூப்பிடுற, வெயிட் பண்ணுங்க. ஹாய் பிள்ளைங்களா, நான் தான் ஸ்டீவ். நான் அமெரிக்கால இருக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன். நான் இப்போ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிறேன். எங்க போறதுக்கு தெரியுமா? இன்னைக்கு டிசம்பர் 24 அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் ஈவ். இன்னைக்கு அமெரிக்கா ஃபுல்லா பயங்கர ஜாலியா இருப்பாங்க, பயங்கர செலிப்ரேஷன்ஸா இருக்கும். எனக்கு பாருங்க, இவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கு, நிறைய பிசினஸ், நிறைய காசு, என்கிட்ட லக்ஸுரியான கார்லாம் கூட இருக்கு, பயங்கர பணம், நிறைய காசு இருக்கு. இன்னைக்கு டிசம்பர் 24 கிறிஸ்மஸ் ஈவ். நான் சர்ச்சுக்கு போக போறேன். என்ன சர்ச்ல கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு மீட்டிங் இருக்கு, செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு, வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிறேன். நல்ல ஹேர்லாம் நல்லா பண்ணிட்டேன், நல்ல ட்ரெஸ் போட்டேன், நல்ல கோட்லாம் போட்டிருக்கேன். ஓகே, நான் சர்ச்சுக்கு போறேன். சர்ச் இங்க இருந்து பக்கத்துல தான், ஒரு 100-200 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். நான் கார் எடுத்துட்டு போனேன் அப்படின்னா அங்க போய் பார்க் பண்றதுக்கெல்லாம் வசதி இருக்காது, ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். சோ அதனால இங்க இருந்து அப்படியே நடந்து போயிடலாம், ஜஸ்ட் அப்படியே வாக்கிங் பண்ண மாதிரி, எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி போலான்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன். ஓகேயா? நான் போறேன், என் கூட வாங்க. டெய்லி இந்த ரூட்ல தான் போவேன். எப்பவுமே நல்லா வெளிச்சமா இருக்கும். ஆனா என்ன, இன்னைக்கு இந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப இருட்டா இருக்கு, தெரியலையே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே. சரி, போலாம். ஸ்டீவ், அங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கு, ஜாக்கிரதையா போ. யார் அது? எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நான் நல்ல சூட்லாம் போட்டிருக்கேன், வெயிட் பண்றதுக்குலாம் டைம் இல்லை, நான் ஃபாஸ்டா போய் ஆகணும். அம்மா, ஐயோ, சே, இந்த பள்ளத்தை பார்க்காம சேத்துல வந்து விழுந்துட்டேனே. சே, என் ட்ரெஸ் எல்லாம் நாசமா போச்சு, என் பிளான் எல்லாமே கெட்டு போச்சு. என்ன பண்றது? இப்படியே சர்ச்சுக்கு போனா எல்லாம் அசிங்கமா பார்ப்பாங்க. நான் வீட்டுல போய் ரெடி ஆயிட்டு நான் வீட்டுக்கு மறுபடியும் சர்ச்சுக்கு போறேன். வீட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு மறுபடியும் ரெடி ஆகி மறுபடியும் வர அதே இடம். இப்பவும் கவனிக்கல,
சத்தம் வருது, ஸ்டீவ் அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்கு, பார்த்து போ. டைம் ஆயிடுச்சு, ஏற்கனவே லேட், ஒரு வாட்டி லேட் ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன், இனியெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. அம்மா, அதே இடத்துல பட்ட இடத்துலயே படுன்னு சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் விழுந்தேன், செகண்ட் டைமும் விழுந்துட்டேன். வேற வழியே இல்லை. வேற என்ன பண்றது? மறுபடியும் வீட்டுல போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதுதான். இருங்க வரேன். மறுபடியும் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்ப வாச்சும் ஒழுங்கா சர்ச்சுக்கு டைமுக்குள்ள ஆமேன் போடுறதுக்குள்ளயாச்சும் சர்ச்சுக்கு போயிடணும். சரி, அதே இடத்துக்கு வந்தோன்னு மறுபடி, ஸ்டீவ் அங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கு. நல்ல வேலை சொன்னீங்க, 2 வாட்டி சொன்னீங்க, நான் தான் கேட்கல. ஏசப்பா நீங்க என் கூட இருந்து என் கூட சொல்றீங்க, இங்க பள்ளம் இருக்கு, இங்க மேடு இருக்கு, இங்க முள் இருக்கு, இங்க கல் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இந்த தாட்ல, இந்த சிந்தைக்குள்ள நான் பிஸியா இருக்கேன். என் ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு, சீக்கிரம் டைமுக்கு போகணும், இதெல்லாம் நினைச்சுதான் ஓடுனேனே தவிர நீங்க பேசினதை கேட்காம போய் தான் 2 வாட்டி பள்ளத்துல விழுந்துட்டேன். ஏசப்பா இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்களே, இப்ப கேர்ஃபுல்லா போயிடுற. இருங்க, டார்ச் எங்க இருக்கு? மொபைல் எடுத்து ஓகே டார்ச் ஆன் பண்ணி, ஓ இங்கதான் இந்த பள்ளம், இங்கதான் நான் விழுந்தேனா, ஓகே நான் டைவர்ட் பண்ணி போறேன், டைவர்ட் பண்ணி வரேன். ஓ ஓகே 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 ஓகே, அந்த பள்ளத்தை தாண்டி வந்துட்டேன். வா சூப்பர், சேஃபா வந்துட்டேன். ஓகே, இப்ப சர்ச்சுக்கெல்லாம் போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ எனக்கு சர்ச்ல இருக்கும் போதுதான் ஒரு தாட் வருது, ஏசப்பா நான் உன் கூட பேசினேன், பேசும் போதெல்லாம் நீ கேட்காம போயிட்டியே. நான் சொல்றேன், நிறைய இடத்துல சொல்றேன் உனக்கு, நீ கேட்காம போனதுனாலதான் பள்ளத்துல விழுந்த. ஏசப்பா நீங்க எப்ப என்கிட்ட பேசுனீங்க? நீ கார் ஓட்டும் போது அங்கங்க சைன் போர்டு வச்சிருந்த, வியர் சீட் பெல்ட் அப்படின்னு சொன்ன. நீ நிறைய இடத்துல சீட் பெல்ட் போடாம ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா உனக்கு? ஆமா ஏசப்பா. நீ பைக் ஓட்டுவ, ஓட்டிட்டு போகும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல போட்டு 13 இருக்கும், இல்ல 16 இருக்கும். அது என்ன டினோட் பண்ணுச்சு? உன் பைக்க 30 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ள ஸ்பீடுக்குள்ள ஓட்டு, 60 கிலோமீட்டர்ஸ் விட கம்மியா ஓட்டு, ஸ்பீடு கம்மி பண்ணி ஓட்டு, ஹெல்மெட் போட்டு இருக்கணும்னு சைன் போர்டு வச்ச. நீ பார்த்த, ஆனாலும் அதுக்கு அட்டென்ஷனே கொடுக்கல நீனு. அதனால என்னாச்சு? கீழே போய் விழுந்த. இப்ப கூட இன்னைக்கு நீ சர்ச்சுக்கு வரும்போது நான் உனக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ்ல சொன்னேன், ஸ்டீவ் அங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கு பார்த்து போன்னு சொன்னேன். நீ கேட்கவே இல்லை. அதனாலதான் 2 வாட்டி நீ கீழே விழுந்த. 3rd டைம் மறுபடியும் போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு டைம் ஆயிடும், லேட் ஆயிடும்னு சொல்லி என் வாய்ஸை நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட. இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும் போதே நீ அக்செப்ட் பண்ணிருந்த அப்படின்னா நீ சேஃபா சர்ச்சுக்கு ஃபர்ஸ்டே போயிருக்கலாம்ல, ஃபுல் செலிப்ரேஷன் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கலாம்ல. மிஸ் பண்ணிட்டல, இருந்தாலும் லேட்டா தான் வந்த. ஆனா இனிமே உனக்கு எப்போ இந்த கால் வந்தாலுமே, இனியும் உன் லைஃப்ல என்னைக்குமே இந்த சவுண்டு கேட்டாலுமே நீ செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா? ஒரு நிமிஷம் நின்னு, ஏன் இத சொல்றாரா ஏசப்பா, ஏன் என்கிட்ட இந்த காரியத்தை சொல்றாரு? யோசி யோசி. உன் மைண்டுக்குள்ள நிறைய தாட்ஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு, அதனால நான் சொன்னதை நீ கேட்கல. இந்த ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் சிரஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா வேற எந்த தாட்ஸ்மே வராம என்னுடைய வாய்ஸ் உன்னால கிளியரா கேட்டு இருக்க முடியும். இனி கேப்பியா? ஸ்டீவ் சொன்னா, ஏசப்பா தேங்க்ஸ் ஏசப்பா, என்ன இது வரைக்கும் பாதுகாத்தீங்க. இனிமே நிச்சயமா இந்த ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் நான் போட்டு இருப்பேன். நிச்சயமா நீங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் நான் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவேன். இல்லைங்களா? இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சுச்சா? ஸ்டீவ் அங்கிளுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? அவங்க சர்ச்சுக்கு தான் ரெடி ஆயிட்டு போனாங்க, வேற எங்கேயும் போல, பார்ட்டிக்கு போல, ஒரு கிளப்புக்கு போல, சினிமா தியேட்டருக்கு போல, ஒரு மாலுக்கு போல, சர்ச்சுக்கு தான் போனாங்க. அந்த அங்கிள் போற வழியில ஒரு பள்ளம் இருந்துச்சு. ஏசப்பா சொன்னாங்க, இங்க பள்ளம் இருக்கு பார்த்து பொறுமையா போன்னு சொன்னாங்க. அவர் மத்த இதுல பிஸில அது எதுவுமே கவனிக்காம போயிட்டாரு. போய் 2 வாட்டி கீழே விழுந்தாரு. 3rd டைம் ஏசப்பா என் கூட பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய தாட்ஸ், மைண்டுக்குள்ள இருந்த எல்லா தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டு ஏசப்பாவுடைய வாய்ஸுக்கு தன்னை அக்செப்ட் பண்ணாரு. அதனால
சேஃபா சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்தாரு. பிள்ளைங்களா, நீங்களும் உங்க லைஃப்ல நிறைய தாட்ஸ் இருக்கணும். நான் படிக்கணும், ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிபரியா ஓடக்கூடாது. உங்களுக்கு நடுவுல நிறைய சைன்ஸ் ஏசப்பா காட்டுவாங்க. இது பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, ஜீப்ரா கிராசிங் இருக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க, இங்க ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே கவனிச்சு பொறுமையா, இந்த ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் உங்க மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே பார்த்து சேஃபா சேர வேண்டிய நேரத்துல சேஃபா கொண்டு போய் ஏசப்பா சேர்ப்பாரு. சரியா? ஓகேயா பிள்ளைங்களா? அப்ப நீங்க எங்க டிராவல் பண்ணாலுமே, அப்பா அம்மா கூட கார்ல டிராவல் பண்ணும் போது நீங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்கீங்க, பின்னாடி உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அப்பா கார் ஓட்டும் போது அப்பா கிட்ட சொல்லணும், அப்பா சீட் பெல்ட் போடுங்க, இது ரூல்ஸ், சீட் பெல்ட் போடணும். அம்மா பக்கத்துல உட்காந்துருக்காங்க, அம்மா நீங்களும் சீட் பெல்ட் போடணும், பின்னாடி சீட்ல நானும் சீட் பெல்ட் போடணும் சொல்லுங்க, ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுங்க. சரியா? பைக் டிரைவ் பண்ணும் போது ஹெல்மெட் போடுங்க, யாரா இருந்தாலும் ஹெல்மெட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. சரியா? சைன் போர்டு பாப்பீங்க, ரவுண்டா இருக்கும், அதுல ஒரு நம்பர் எழுதி இருக்கும், 35, 40, 50, 60 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அந்த நம்பர் அந்த ஸ்பீடு விட கம்மியா தான் நான் ஓட்டணும்னு எனக்கு கவர்மெண்ட் எனக்கு சொல்றாங்க இந்த ரோட்ல. சரியா? அதை சொல்லுங்க. அந்த இடத்துல 50 தான் இருக்கு, நீங்க 50 விட ஜாஸ்தியா 60, 70ல போறீங்க, ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுங்க. டைம் ஆனா பரவாயில்ல, நம்ம லேட்டா போய் சேர்ந்தாலும் பரவாயில்ல, சேஃபா போய் சேரணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஓகே பிள்ளைங்களா, இந்த ஸ்டீவ் அங்கிளை போல எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஓடாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, பொறுமையா போங்க. இந்த ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் உங்க மேல இருக்கும், நிச்சயமா ஏசப்பா எல்லா பிரச்சனையில இருந்தும் நம்ம காப்பாத்துவாங்க, நம்ம சேஃபா கொண்டு போய் சேர வேண்டிய இடத்துல சேஃபா கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. ஓகே ஓகே, அந்த ஸ்டீவ் அங்கிளுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாமா? தேங்க்யூ அங்கிள், எங்களுக்கு வந்து நல்ல கதை சொல்லி கொடுத்தீங்க, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகே பிள்ளைங்களா, நெக்ஸ்ட் நீங்க ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற DIY வருது. ஏஞ்சல் ஆண்டி உங்களுக்காக DIY இட்ஸ் கமிங். ஹலோ குட்டீஸ், வெல்கம் டு KOG VBS. ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட டே 5, நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற 5th ஆர்மர் வந்து ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன். ஸோ ஹெல்மெட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல், ஒரு ஃபோம் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, பென்சில்ஸ், ரப்பர்ஸ் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க, சிசர்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஹெல்மெட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்மெட்டில் வந்து இந்த பேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய லைன் வரைஞ்சிருங்க. ஒரு பெரிய லைன் வரைஞ்சிருங்க. அதுக்கு கீழே ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் கேப்பில் இன்னொரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே வரைஞ்சிருங்க. இந்த லைனுக்கு ஒரு ½ லென்த் அதுக்கு மேலேயே இன்னும் ஒரு ஸ்மால் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு இந்த லைனை ரெண்டுத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய லைன் இருக்குல்ல, இந்த லைனுக்கு கீழே ஒரு நெக் டிசைன் மாதிரி இப்படி வரைஞ்சிருங்க. ஓகே, இது வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இது பக்கத்தில் ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் பக்கத்தில் இப்படி ஒரு சின்ன கர்வ் போட்டு, ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு பெரிய கர்வ் போட்டு பக்கத்தில் இந்த லைன் வந்து இதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஒரு சின்ன கர்வ் போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு கர்வ் போட்டு பக்கத்துலேயே இந்த பெரிய லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்மளோட பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ க்ரௌன் நம்ம வரைய போகிறோம். ஸோ இந்த லைனில் இருந்து மேலே செமி சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டாச்சு. ஸோ இந்த செமி சர்க்கிளுக்கு மேலே ஒரு கிராஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ வரைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ கட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி டிசைனில் வந்துடும். ஸோ அப்புறம் இந்த எண்டில் 2 இதுலேயுமே ஒரு சாட்டன் ரிப்பன் போட்டு டை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாட் போட்டாச்சு. இதான் நம்மளோட ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன். ஸோ இப்படி இருக்கும் இது. ஸோ நான் வந்து இந்த மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன பிள்ளைங்க வந்து நீங்கள் சார்ட் பேப்பரில் ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணி கலர் பண்ணி சென்ட் பண்ணால் போதும். பெரிய பசங்க நீங்கள் இதே மாதிரி டிஐவை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி தான் பண்ணணும்னு இல்லை, நீங்களும் உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை செய்யலாம். ஸோ நம்ம இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் செஷனில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். ஓகே, பாய். ஓகே பிள்ளைங்களா, இப்ப ஏஞ்சல் ஆண்டி உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்மெட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப நம்ம ஜோஸ்வா அங்கிள் ஹெல்மெட் போட்டிருக்காரு. அதே ஹெல்மெட் அதோ மேலே பாத்தீங்களா, அழகா இருக்காருல. ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்க்கும்போது நல்லாவே இல்லை அங்கிள். பெல்ட் போடும்போது கூட ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படிதான் இருந்தாரு. இப்ப ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டு ஆசையா இருக்கு அவரை பார்க்க. ரொம்ப அழகா இருக்காரு. இன்னும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வரணும், சாரி ஒரு வெப்பன் வரணும். சரியா? சூப்பர். ஓகே சரி பிள்ளைங்களா, யாரெல்லாம் இன்னைக்கு பிரேயர் பண்ணது? வெரி ஃபியூ. வை? பிரேயர் பிரேயர் பிரேயர். யாருக்கெல்லாம் பிரேயர் பண்ணீங்க? உனக்கு பிரேயர் பண்ண தெரியலன்னு சொல்லி ஆண்டி சொல்லி கொடுத்தேன். வாட் இஸ் திஸ் தம் ஃபிங்கர் ஃபார்? This is for your family and your friends. சொல்றாங்க. 10 பேர் ப்ரே பண்ணிருக்கேன். குட் குட் பிள்ளைங்களா. நிறைய பேர் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிருக்கேன். நீ ப்ரே பண்ணியா இல்லையான்னு தெரியல. ஓகே, அடுத்து யாரு? இந்த ஃபிங்கர் யாரு? பாயிண்டர் யாருக்கு? your teacher and healers. சரியா? and this middle finger tall இல்லையா? so your leaders. okay, whoever it may be, your country leaders, your state, town leaders, your school leaders. And this ring finger, it's weak. So for weak and needy, we will pray for this ring finger. And this last finger's name is pinky. This is pinky finger and this is for me. In the finger, enakku pinky finger is for me. Okay, the pinky which is smallest. எல்லா ஃபிங்கர்ஸ்லயும் கம்பேர் பண்ணும்போது this is smallest and this is me. நான் தான் சின்னவன். சரியா? பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்கு, பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருக்கு. ஆல்வேஸ் we should stand at the last. எல்லாருக்கும் ப்ரே பண்ணிட்டு கடைசியா கர்த்தர் நமக்கு செய்வார். நம்ம கேட்கலன்னா கூட நமக்கு செய்வார், நீ மத்தவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணும்போது. சரியா? சரி, finally talk to God about yourself. This is talking to God about yourself. This is pinky finger. Okay, we put ourselves last, then praising God and praying for others first. Praising God and praying for others. இதனால என்ன, மத்தவங்களுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்றோம், இது நமக்காக நம்ம ஜெபம் பண்றோம். இப்போ நம்ம ஜெபம் பண்ணிடலாமா? இந்த பிங்கி ஃபிங்கர் வச்சு எப்படி நமக்காக ப்ரே பண்ணலாம்னு பார்த்துடலாமா? பண்ணிடலாமா? நீ ஆண்டி கூட சொல்லுவியா? Oh God, I'm thankful for all you give. For food, for love, a place to live. I thank you for my family too. And I want you to know that I love you. Amen. பிள்ளைங்களா அடிக்கடி சொல்லு, ஏசுபா நான் உங்களை ரொம்ப லவ் பண்றேன்னு சொல்லு.
கர்த்தரும் உனக்காக திரும்ப சொல்லுவார். ஆண்டி இப்பதான் அதை கத்துக்கிட்டேன். முதல்ல எல்லாம் ரொம்ப வெக்கப்படுவேன். ஏசப்பா நான் உங்களை காதலிக்கிறேன்னு எப்படி சொல்றதுன்னு. ஆனா இப்ப எல்லாம் வண்டியில போகும்போது கூட நான் சொல்லிட்டே போறேன், ஏசப்பா ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ. சரியா? உன்னால ப்ரே பண்ண முடியல, ஒன்னும் தெரியலன்னா கூட ஏசப்பா ஐ லவ் யூ சொல்லு. சரியா? இப்ப நம்ம பாஸ்டர் அங்கிள் வராங்க கேம்ஸ்க்காக. ஓகே, வெல்கம் பண்ணிடலாம். ஓகே அங்கிள் வந்துட்டேன். ஆனா கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாங் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? ஜீசஸ் இஸ் தி ராக், ஒரு நியூ சாங் கத்துக்கலாம். கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கேம் விளையாடலாம் நம்ம. ஓகே பிள்ளைங்களா, ஒவ்வொரு முறையும் நியூ சாங்ஸ் கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஹாப்பியாக இருக்கா உங்களுக்கு? என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா இந்த விபிஎஸ்? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் சாங் ஒரு இங்கிலீஷ் சாங், ஜீசஸ் இஸ் த ராக். ஜீசஸ் இஸ் த ராக். இந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் அங்கிள் படிக்கிறேன், அந்த மாதிரி அதுக்கு ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க, பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஜீசஸ் இஸ் த ராக் ஆஃப் மை சால்வேஷன். ஜீசஸ் இஸ் த rock of my salvation. Foundation, creation, the rock of my salvation. Reformation, compassion, Jesus is the rock. One more time. Foundation, creation, the rock of my salvation. Reformation, compassion, Jesus is the rock. Okay, huh? Second stanza, அதே மாதிரி Jesus is the rock of my salvation. அது 2 times. அது பாடினதுக்கு அப்புறமா congregation, declaration, the rock of my salvation. Proclamation, celebration, Jesus is the rock. One more time. Congregation, declaration, the rock of my salvation. Proclamation, celebration, Jesus is the rock. Third stanza, மறுபடி ஃபர்ஸ்ட் பாடுற மாதிரியே Jesus is the rock of my salvation. அது 2 times. பாடினதுக்கு அப்புறம் transformation, every nation, the rock of my salvation. Revelation, destination, Jesus is the rock. Transformation, every nation, the rock of my salvation. Revelation, destination, Jesus is the rock. அவ்வளோதான். புரிஞ்சிருச்சா? கற்றுக்கிட்டீங்களா? சேர்ந்து பாடலாமா? Come on. Jesus is the rock of my salvation. Jesus is the rock of my salvation. Foundation, creation, the rock of my salvation. Reformation, compassion, Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Jesus is the rock of my salvation. Congregation, declaration, the rock of my salvation. Proclamation, celebration, Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Jesus is the rock of my salvation. Transformation, every nation, the rock of my salvation. Revelation, destination, Jesus is the rock. ஹாய். இன்னும் நிறைய பேர் ஹாய் காமிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆண்டிக்கு. ஓ ஹாய். சரி, அடுத்த செஷன் என்ன இருக்கு? இன்னும் என்ன செஷன் இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னும் ஏதோ ஒரு செஷன் விட்டுட்டோமே நம்ம. விட்டுட்டோம் தானே? ஆமா தானே? ஆமாவா இல்லையா? சொல்லுங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க. இருக்கா? முடிஞ்சிருச்சா? இன்னைக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? நீங்க சீக்கிரம் போயிடுச்சுல பிபிஎஸ்? முடிச்சிடலாமா? பிரேயர் பண்ணி, இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணணுமா உங்களுக்கு? பப்பட் ஷோவா? சரி, நம்ம இன்னொரு நாள் போடலாம். ஓகேவா? நீங்க வந்து தொடர்ந்து
இந்த சண்டே கிளாஸ் வந்து எங்களோட யூடியூப் சேனல்ல வரும், நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க. அதுல எல்லாமே உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாமே வரும். பப்பட் ஷோ வரும், அதுக்கப்புறமா வில்லு பாட்டு வரும், மைம் ஷோஸ் வரும். இன்னும் என்னென்ன காரியங்கள் புதுசா நாங்க இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே பண்ணுவோம். எங்களோட கேஓஜி சர்ச், இந்த புதுசா வர பிள்ளைங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. கேஓஜி சர்ச் அனுப்புறம்னு யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட யூடியூப் சேனல் வரும். அதுல எவ்ரி சண்டே வந்து சண்டே கிளாஸ் யுனைசி ஆண்டி நமக்காக நடத்துவாங்க. அதுல சோ மெனி திங்ஸ் வந்து இன்னும் உங்களுக்காக ஆட் பண்ண போறோம். நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க, ஓகேவா? அதுல பப்பட் ஷோ பார்க்கலாமா நம்ம? ஓகேவா? நிறைய பிள்ளைங்க தொடர்ந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் நம்மளோட புதுசா கனெக்ட் ஆயிருக்கிற பிள்ளைங்களும் அந்த சண்டே கிளாஸ்ல தொடர்ந்து நீங்க வாங்க, ஓகேவா? ஆண்டி வந்து 3 டேஸா எப்படி ப்ரேயர் பண்றது சொல்லி கொடுத்தாங்க, ரைட்? அம்மா தானே, ஞாபகம் இருக்கா? டெய்லி பென்னா அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு பென்னா வீட்ல ப்ரேயர் பண்றேன். நீங்களாம் ப்ரேயர் பண்றீங்களா? யாரெல்லாம் அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ப்ரேயர் பண்றது? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஷோ மீ. யாரெல்லாம் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ஜெஃபி மெக்காரிய கூட காமிக்கிறான். ஓ சூப்பர், ஓகே ஓகே, ஹாப்பி. இப்ப நிறைய பேரு அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ப்ரேயர் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க, ரைட்? ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு. காட் பிளஸ் யூ. இப்ப நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சிடலாம், ஓகே? லெட்ஸ் ப்ரே. எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க. லெட்ஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் லெட்ஸ் ப்ரே. எங்களை அன்பும் இரக்கமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த நல்ல மத்தியான வேலைக்காய் கூட நன்றி ராஜா. இந்த நாளிலும் அப்பா கொஞ்ச நேரம் கர்த்தாவே இந்த விபிஎஸ்சி நாங்கள் நடத்த கிருபை தந்தீங்க, உமக்கு நன்றி ராஜா. இந்த பிள்ளைகள் எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கும்படியாய் கர்த்தாவே கனெக்ட் ஆகி இருக்கும்படியான கிருபை தந்தீங்க, உமக்கு நன்றி. இந்த விபிஎஸ்ல அட்டன் பண்ணதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நாங்க சொல்லி கொடுத்த எந்த காரியங்களும் கர்த்தாவே பிசாசு எடுத்து போடாதபடி ராஜா அப்பா வேர் விட்டு கர்த்தாவே அது பூ தந்து கர்த்தாவே கனி தரும்படியான கிருபை தர வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கர்த்தாவே நாங்க சொல்லி தந்தாலும் ஒவ்வொரு காரியத்தை மறந்து விடாதபடி, பிசாசு கர்த்தாவே பிள்ளைகளை தொடாதபடி வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளணுமே கூட ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் அவங்க பெற்றோர்களையும் கர்த்தாவே நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே கூட ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தாவே எங்களோடு கூட இவங்க இணைந்திருக்கும்படியான கிருபை தாங்க, காத்து கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க, பெரிய காரியங்களையும் செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென்.
23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23. Praise the Lord. விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். எபிரேயர் 11:3. உலகம் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம். எபிரேயர் 11:3. விசுவாசத்தினாலே உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உண்டாக்கப்பட்டேன் என்றார். இவ்விதமாய் காணப்படல் என்றும் தோன்றப்படல் என்றும் உண்டாக்கப்படவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். எபிரேயர் 11:3. Praise the Lord. I'm Rohan. I telling the verse. First Hebrews 11:3. By faith we understand that the worlds were formed by the word of God, so that the things which are seen were made not things which are visible. Thank you. Hebrews 11:3. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Praise the Lord. My name is Princey Shekinah and I am from Juniors. Today's memory verse is Hebrews 11:3. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made of things which are visible. Thank you. உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். எபிரேயர் 11:3. விசுவாசத்தினாலே உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறதால் தோன்றப்படுகிறதால் உண்டாக்கப்பட்டதில்லை. அறிந்திருக்கிறோம். எபிரேயர் 11:3. Thank you. Praise the Lord. By faith we understand that the universe were formed at God's command, so that
11, 3. Praise the Lord. This is all By faith, we say we understand understand that that the the universe were formed yes at at God's command. come out. Hebrew Hebrew 11, 1, 3. 3. Thank you. Thank you. Praise Lord. By faith We understand that the the universe was formed the formed at God's command. and Hebrews Hebrew 11, 3. 3. Thank you. Lord, my name is Sham. I am in Cyrus group. Today's memory verse is Hebrews 11:3. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what I seen was not made out of what was visible. Thank you. Praise the Lord. I am Libna. I am in junior section. Today's memory verse. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out what was visible. Hebrews 11:3. Thank you. Praise the Lord. I am Christy from junior. Today's verse. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebrew 11:3. Thank you. Praise the Lord. I am Sanoja. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Hebrews chapter 11 verse 3. Thank you. Praise the Lord. I am Hannah. I am in junior group. Hebrews 11:3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what to see was not made out of what was visible. Thank you. Praise the Lord, my makers. By faith, By faith, we understand we understand that the universe that our universe was formed was formed at God's command, at God's command, so that so that what is seen what is seen was not was not made out of made out of what was visible. but not visible. Hebrews Hebrews 11:3. 3. விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். எபிரேயர் 11:3.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Praise the Lord. தேவனால் பிறப்பது எல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றும் விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்? 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் 5ஆம் வசனம். Thank you. Hi friends, my name is Praveen and I am going to tell a verse. I am in Ezekiel. 1 யோவான் 5:4-5. தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்? Thank you. I am Celsia from senior group. 1 John chapter 5 verses 4 and 5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? He who believes that Jesus is the Son of God. Thank you. Praise the Lord. My name is Nesla. Today memory verse is 1 John 5, 4 and 5. For whatsoever is born of God ever comes to the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. We that overcome the world and but is and believe that Jesus is the Son of மனப்படாசனம். தேவனால் பிறந்தவைதான் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தான் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனை அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிற மனுஷன் யார்? 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4 மற்றும் 5 வசனங்கள் முடிய. Praise the Lord. Memory verse. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. For whatever born of God overcomes the world, and this is a victory that has overcome the world, or faith. Who is who overcome the world? He who believes that Jesus is Son of God. Amen. The hand of God defeats the evil world. We achieve the victory through our faith. Who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus, Son of God. 1 John 5 verses 4 to 5. Thank you. Praise the Lord. Today's memory was 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Because whatever has been born of God is conquered the world. This is the victory that has been conquered the world, our faith. And who is the one who conquered the world? But one who believes that Jesus is the Son of God. Thank you. தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனை அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவர் யார்? 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4-5. Thank you. Praise the Lord. 1 John chapter 5 4-5. For everyone who has been born of God has overcome the world. That is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcome world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Thank you. தேவனால் பிறப்புவதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசமோ உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனை என்று உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்? I'm George Manuel. I'm a senior and I'm going to say 1 John 5
verses 4 to 5. For everyone who is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Thank you. Praise the Lord. I am Alice from Senior. Today's verse. For whatsoever is born of the God overcome the world, and this is the victory that overcome the world, even our faith. Who is he that overcome the world? That believe that Jesus is the Son of God. 1 John chapter 5 verses 4 and 5. Thank you. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய மனப்பாட வசனம் 1 யோவான் 5:4. தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரர் என்று விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி தம் உலகத்தை ஜெயித்தவன் யார்? ஆமென். Praise the Lord. I am Rituna from Senior Section. Today's memory verse 1 John 5th chapter 4th to 5th verse. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is Son of God? Thank you. Praise the Lord. 1 John 5 verse 4 and 5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only one who believes that Jesus is the Son of God. Thank you. Praise Lord. I am Gabriela from Senior Group. Today memory verses 1 John 5:4 to 5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus